अगली 33वीं पौड़ी। तरवर काया पंख मण, तरवर पंखी पंच, तत् चुगह मिल एक से, तिनको फास न रंच। तरवर काया पंख मान, तरवर पंखी पंच। बड़े प्यारे बचन महाराज कहन लगे, पंडित जी जिहड़ी ये काया, जिहड़ा ये शरीर आ, जिहड़ा ये तन, ये तरवर रुख की तरह। एक दलील है महाराज दी, शरीर एक रुख की तरह ते पंख मन, जिहड़ा मन इहदे उपर पंछी है। जिवें शरीर आ ना, शरीर वेखो, शरीर नूं कह लवो भी ये अलंकार है, गुरु साहब ने अलंकार दसिया। तन रूपी दरखत जिहड़ा, तन रूपी दरखत के उपर मन रूपी पंछी आ, ये दरखत दे विच ही बैठा ना। शरीर रूपी काया रूपी दरखत दे विच पंछी रूपी जिहड़ा मन बैठा, तरवर पंखी पंच। हुण जिहड़ा ये शरीर है, शरीर दे विच बैठा मन। हुण जिहड़ा मन है, मन नूं कुछ खाण लई भी चाहीदा, जिवें दरखत ते बैठे पंछी नूं खाण लई कुछ चाहीदा ना। इसे तरह जिहड़ा मन आ, फिर खांदा किहनूं? काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये पंच, ये पंज जिहड़े फल है ये खा रहा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंज ज्ञान इंद्रिय दे ये पंज जिहड़े विषय आ, इन्हां दे राहीं विकारां नूं खा रहा। जे खावेगा तो महाराज कहंदे दुखी होवेगा ना। तत् चुग है मिल एक से, तिनको फास न रंच। हुण पंछी तो सारे ही बैठे आ। एक गल याद रखो, आ जिन्ने जीव आ, जिन्ने आपां नूं दृष्टमान जीव दिसदे आ, मन तो इन्हां दे भी हैगे ही आ। किसी विच तमो गुण ज़्यादा आ, किसी विच रजो गुण ज़्यादा आ। हाँ, साधु विच सतो गुण ज़्यादा हुंदा, कोई तमो गुण करके आ, कोई रजो गुण करके आ। जीव विच तमो गुण ते रजो गुण ज़्यादा आ। पर जिन्ने आपां नूं शरीर दिसदे आ, जिन्नियां ये काया दिसदियां, जिन्ने ये तन दिसदे आ, ये शरीरां दे विच मन रूपी पंछी बैठे आ। मन रूपी पंछी खांदे आ कुछ ना कुछ। की खांदे आ? मनमुख खांदा काम नूं, क्रोध नूं, लोभ नूं, हंकार नूं, झूठ नूं, निंदिया नूं, ईरखा नूं, आलस नूं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये खाई जांदा। जिहड़ा गुरमुख है, हुण मन ते उहदे कोले भी आ, शरीर रूपी दरखत उहदे कोले भी आ, ते मन रूपी पंछी उहदे कोले भी आ। ये नहीं गल कि उहदे कोल नहीं, उहदे कोल भी हैगा, पर वह खावांदा की आ? मन रूपी पंछी नूं। उन्हें इक्को चोग चुगाई, वो किहड़ी आ? महाराज दस रहे ने, गुरु साहब दे बड़े प्यारे बच्चन आ। देखो महाराज ने अलंकार किड्डा सोहना बन्निया। महाराज कहंदे तत् चुग है मिल एक से, तिनको फास न रंच। एक गुरु दा हुक्म लैके, गुरु दा हुक्म मन के, तत्, तत् दा अर्थ है भी गुरु दी मत लैके गुरमुख प्यारा, गुरु का सिख तत्, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान रूपी तत्त है ना, फल इक्को ही, उहनूं चुगह चुगदा है। क्योंकि गुरमुख प्यारा भी तो मन घड़दा ही है ना, घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। उन्हें काम क्रोध लोभ हंकार रूपी जिहड़े ये फल आ पासे करते, वो इक्को ही चुग रहा। नाम रूपी फल कह रो, बस चंगे चंगे गुण जिहड़े आ, दया संतोख, ये चुग रहा। तिनको फास ना रंच। हुण जदों ये चुग रहा, फिर उहनूं फांसी किवें लगेगी भाई? भाव नहीं लगनी। उडह ता बेगोल बेगोले, तक है चोग कहानी, पंख टुटे फाही पड़ी, अवगण भीड़ बनी। आहा, उडह ता बेगल बेगुले, बेगल बेगुले का अर्थ हुंदा काली काली करके। उडह
ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਹੈ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ, ਤੱਕ ਹੈ ਚੋਗ ਘਣੀ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਗ ਘਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਗਾ। ਕਦੇ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ, ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਆ ਪੰਛੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਨ ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਕਦੇ ਤਾਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੌਲੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਾਂ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਰ ਲਈ, ਚੱਪੂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਮਲਾਹ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜਾਈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਬਨੇਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਤਾਰ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਡਾਰੀ ਭਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਉਡਾਰੀ ਭਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਉਡਾਰੀ ਭਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੇ। ਸਮਝੇ ਹੋ? ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ। ਮਨ ਨੇ ਉੱਡਣਾ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਪੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਡਾਂ। ਪਰ ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 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 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਡੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਨੇਰਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਬਨੇਰਾ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਤਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਦਰਖਤ, ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੌਲਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਗੀ। ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਹੌਲੀ 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 ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਣਾ ਪੁਣਾ ਅਭਿਆਸ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ, ਤੱਕ ਹੈ ਚੋਗ ਘਣੀ। ਮਨ ਉੱਡਦਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਚੋਗ ਚੁਗਲਾ ਵੀ। ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ, ਅਵਗਨ ਭੀੜ ਬਣੀ। ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪੰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਖੰਭ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ 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 ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਜਮਦੂਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਭ ਭੰਨਤੇ।
सत संतोख दया रूपी खंभ तोड़ते है ही नहीं सी कोले। फाही पड़ी, फांसी लग गई, अवगन भीड़ बनी, बहुत ज्यादा भीड़, भाव दुख बन गया। ये कादे करके बनया? क्योंकि उड्डिया सीगा, स्वाद लैण लई उड्डिया सीगा, इत्थों भी रस लाला उत्थों भी। बिन साचे क्यों छुट्टी है हर गुण कर्म मणि, आप छटा छड़ाए छुट्टी है वड्डा आप धनी। पंडित कहन लगे महाराज किरपा करके दसो फिर पंछी ते बेचारा फस गया? महाराज कहते हाँ। फिर निकल सकता? महाराज कहते हाँ। ये नहीं जे फस गया तो निकल नहीं सकता, निकल तो जाएगा। किवें महाराज जी? कहते सच्चे गुरु तो बिना नहीं निकलिया जाना। बिन साचे क्यों छुट्टी है, गुरु सच्चे तो बिना किवें छुटेगा। हर गुण कर्म मणि, फिर हरि दे गुणां नूं कर्मां दे विच मणि करके धारण करे। जिवें मणि आपां कहने बड़ी प्यारी लगदी है, शुभ गुण रूपी कर्मां नूं मणि दी न्याई भी बड़े चंगे लगदे, उन्हां नूं अपने पल्ले बन्ने, अपने लड़ नाल बन्ने। आप छड़ाए छुट्टी है वड्डा आप धनी, वो धनी जिहड़ा वड्डा गुरु आ ना परमात्मा, वो आप छड़ावे ते फिर छुट्टिया जांदा। गुर प्रसाद इहनूं कहंदे, गुरु की कृपा होवे। गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे, अपने हथ वडियाईया जय भावै तै दे। गुर प्रसादी भाई गुरु की कृपा के द्वारा ही छुट्टिया छुट्टिया जाता है। फिर कहते कृपा आप करे, आप ही वो कृपा करे, अपने हाथ वडियाईया जय भावै तै दे। रब के हथ विच ही वडियाईयां, गुरु के हथ विच वडियाईयां जय भावै तै दे। ये जिहड़ी वडियाई है ना उस्तत है संसार दे विच, बंदा कहंदा मैं कराउणा नहीं भाई, ये गुरु की कृपा गुरु की रहमत आ। थर थर कंपै जियड़ा थान विहूणा होए, थान महान सच एक है काज न फीटै कोय। महाराज कहते देखो भाई, थर थर कंपै जियड़ा थान विहूणा होए। थान कहते थान, जियड़ा कहते आ जीव नूं। थर थर कंपै पहला अर्थ ये कर लवो, थर थर कंपै जियड़ा, जिहड़ा ये जीव आ ना जीव, ये थड़ थड़ कंबदा फिरदा। कंबदा किवें? दुख ही दुख है। आद करके ब्याद करके उपाधि करके कंबदा फिरदा दुख है। समाजिक दुख है, मनोरोगी है, मानसिक दुख है, तनोरोगी है, तन का दुख है, आर्थिक पक्षों रोगी आ, थड़ थड़ कंप है, कंबदा फिरदा भी हाय सुख हाय सुख, कदे इधर जांदा कदे उधर जांदा। पर महाराज कहंदे मिलदा ही नहीं सुख। क्यों? क्योंकि नाम थान विहूणा होए, असल टिकाणा इहनूं मिलिया ही नहीं। असल टिकाणा गुरु कोले आ। क्योंकि गुरु ने माती इदां दे देनी है। गुरु ने कहना, महाराज कहणगे दुख दारू सुख रोग पिया। भाई जिहड़े सुख दे विचों तू सुख लभदा है तो रोग है। गुरु ने कह देना कित्या दुख भूख सद मार, यह पेदा तेरी दतार। फिर दुख आवेगा भी दुख लगेगा ही नहीं, लगना ही नहीं, गल ही मुक्की। बस हुण लग रहा, दुख महसूस हो रहा। जो दुख महसूस ही नहीं होना, दुख लगना ही नहीं, फिर दुख की तो सुख की, इक्को जी अवस्था आ गई। महाराज इत्थे वही दसदे आ, कहंदे थान मान सच एक है काज ना फीटै कोई। थान मान, हुण जिहड़ा थान आ भाव जिहड़ा टकाणा सच्चा, जिथे आके मान प्राप्त होना सी, वो सच एक है, वो सच्चा वाहिगुरु है। काज ना फीटै कोई, इत्थे कोई काम विगड़ना ही नहीं सी। पर बंदा की करदा? बंदा थर थर कंपै, कदे इधर जांदा कदे उधर जांदा, दौड़दा फिरदा जीड़ा इहदा लभदा सुख है। पर जिथे असल सुख आ गुरु की गोद विच आ, गुरु की गोद विच आउंदा ही नहीं, गुरु का आनंद लैंदा ही नहीं, गुरु की बाणी पढ़दा ही नहीं, गुरु का सिमरन करदा ही नहीं, सत संगत करदा ही नहीं, सेवा करदा ही नहीं, नाम जपदा ही नहीं गा, दया विवेक का धारनी हुंदा ही नहीं। फिर महाराज कहंदे कंबण दो। थर थर कंपै जीड़ा थान विहूणा। थान विहूणा इत्थे हुण दूसरा अर्थ शरीर काया। काया तो बिना जदों ये जीड़ा भड़कदा है,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਨ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੜਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਆ ਭੜਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੋਗਤ ਰੂਹਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਭੜਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥਾਨ ਮਿਹੂਣਾ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਥਾਨ ਮਾਨ ਸੱਚ ਏਕ ਹੈ, ਕਾਜ ਨਾ ਫਿਟੈ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਭੜਕਣਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰੂ ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਥਿਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਥਿਰ ਮੁਕਾਮ, ਥਿਰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਥਿਰ ਅਚਲ, ਥਿਰ ਕੂਟਸਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ। ਨਰ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਰੇ। ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵਪਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਗਰਤ ਦੀ, ਅਸਥੂਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਾਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਫਿਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥ ਤੂੰ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਨਾਥ ਹਾਂ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੂੰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਆਨ ਰਾਜ ਪਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰਾ, ਨਿਧਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰੀ, ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਟੂਟ ਨ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਓਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭ ਜੀ, ਓਮ ਵਿਰਾਟ, ਵਿਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥੂਲ ਨੂੰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰਾਟ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਥੂਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਨਯ ਗਰਭ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸੁਖੋਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਾਰ, ਓ ਓਕਾਰ, ਮਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੀਵ, ਜੀਵ ਦਾ ਸਥੂਲ, ਜੀਵ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਜੀਵ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜੀਵ ਦਾ ਅਸਥੂਲ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇਜਸ, ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਸੀ, ਵੱਡਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ।
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰੋਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਮੰਗੋ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗਮ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਦਇਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਹਿ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ, ਦਇਆਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਇਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ। ਦਇਆ ਇੱਕ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਇਉਂ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਦਾਨ, ਉਹ ਦਾਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦਇਆ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਕੇ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਿਆਨ ਦਿਆਲ ਤੂੰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦਇਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਹਿ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਏ ਉਸਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਇਆ। ਰੋਜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਦਾਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦਇਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਹਿ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਾਰ। ਉਸਾਰੀ, ਉਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਦਾਨਾ ਕਹਿ ਸਰਦਾਨ। ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁੱਖ ਦਲਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਦਾਨਾ ਤੂੰ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆ। ਬੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਤਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨੂੰ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੰਸ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਲਾ ਖੜ ਜਾ, ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ। ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਗਾਤਰਾ ਨਾ ਚੋਲਾ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੌਣ? ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਨਾ, ਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਦਾਨਾ ਕਹਿ ਸਰਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ। ਦਾਨਾ ਕੇ ਸਰਦਾਨ, ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁੱਖ ਦਲਨ। ਦਾਲਦ, ਦਾਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਲਨ।
ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਗਿਆ ਬਹਿ ਝੂਰੀਐ, ਧਨ ਮਹਿ ਚੀਤ ਗਵਾਰ, ਧਨ ਵਰਲੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਪੁੱਛੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ, ਧਨ ਗਿਆ ਬਹਿ ਝੂਰੀਐ, ਧਨ ਮਹਿ ਚੀਤ ਗਵਾਰ। ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਹਿ ਝੂਰੀਐ, ਹੁਣ ਝੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਰਦਾ, ਹਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਚੱਲ ਗਈ, ਹਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ। ਆ ਰੋਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਗਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ, ਐਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਧਨ ਵਿਰਲੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨੇ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਕੇ ਜਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਭਾਈ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖੋਣਾ? ਖੋਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਹ, ਜੇ ਰਾਚੈ ਹੈ ਰੰਗ ਏਕ, ਮਨ ਦੀਜੈ ਸਰ ਸੌਪੀਐ, ਭੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ। ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਹ, ਜੇ ਰਚ ਹੈ ਰੰਗ ਏਕ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਿਜੋਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੋ, ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਰਾਚੈ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਮਨ ਦੀਜਾ ਸਰ ਸੌਪੀਐ, ਭੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਰਾਚੈ ਹੈ ਰੰਗ ਏਕ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਏ, ਮਨ ਦੀਜੈ ਸਰ ਸੌਪੀਐ, ਭੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਟੇਕ ਵੀ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ, ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸਾਜਨ ਪਏ, ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਾ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਦਾ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ।
ਰਹਿ ਗਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਆ। ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਰਗਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੰਭ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸਾਜਨ ਪਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਟੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਰਜਨ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ, ਸਾਜਨ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਦੁਰਜਨ ਜਾਨੀ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤੀ ਢੂੜਤੀ ਬਸਤ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤੀ ਢੂੜਤੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਸਤ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੱਭ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਿਵਾਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੂਟੀ ਐ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਇਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਵਗਨ ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਣ ਗੁਰ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੰਮ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਇਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਹੋ, ਊੜੇ ਊੜਾ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਾਨਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਨ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾ ਤਿਸ ਇਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ, ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਅਵਗਣ ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੇ, ਅਵਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਧਰਮ ਧਿਆਨ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕਹਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਦੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਧਰਮ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਮਰਿਦ, ਸਤ ਬਚਨ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਣ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕਹਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਭਉ, ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਮਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਹੋਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥਾਕ ਰਹੀ ਕਿਵ ਅੱਪੜਾ, ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੇ ਰੰਗਲੇ, ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਥਾਕ ਰਹੀ ਕਿਵ ਅੱਪੜਾ, ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਭੇਦ ਹੋਵਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਕ ਰਹੀ, ਥੱਕ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੋ ਰੰਗਲੇ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਜਨ ਰੰਗਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਪੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਜੇ ਕਰੀ, ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ, ਜਿਨ ਵਿਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹਜੂਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਬਬੀਹਾ? ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੈ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਬਰਸੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਬਬੀਹਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਬਬੀਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ, ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਜੇ ਕਰੀ, ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਵਿਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜੂਰ ਪਰ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਤੇ ਹੈ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜੈਸਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੋ, 2 ਕਰ ਲੋ, 4 ਕਰ ਲੋ, 7 ਕਰ ਲੋ, 10 ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੱਦ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪ, ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਰਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਕ ਪੜੰਤੋ ਕਿਉ ਰਹਿ, ਕਿਉ ਬੰਚੈ ਜਮ ਕਾਲ, ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ, ਝੂਠਾ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਨਰਕ ਪੜੰਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੜੰਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੰਤੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜਨਾ, ਪੜੰਤੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਣਾ।
नरक पढ़ंतु। महाराज मैं नरक विच पै रहा, किरपा करके दस क्यों रहा भी नरक तो किवें बचा, क्यों बंचा जम काल, जिहड़ा ये जम है ये तो किवें बचिया जावे, क्यों आवन जाना विसरै झूठा बुरा खै काल, जिहड़ा काल आ झूठा ये बुरा खै नाश करन वाला, फिर आवागमन का चक्कर ये भी नाश करदा झूठा, ये तो किवें बचिया जावे। ये बेनती आ। मन जंजाली वेड़िया भी जंजाला माहे, बिन नावै क्यों छूटी है पापे पचै पचाहे। महाराज मन भी जड़ा मेरा ना जंजाल दे विच वेड़िया फसिया होया, भी जंजाला माहे, इन्ना क फसिया भी जंजाल दे विच इन्ना फस गया निकलिया नहीं जांदा। तुसीं देखिया भी जिवें बच्चे पतंगां चढ़ाउंदे हुंदे आ, धागे दीयां गुंझलां पै जांदियां, वो कहंदा बस हुण निकलदियां ही नहीं, निकलिया नहीं जा रहा। महाराज किवें निकलिया जावे? महाराज कहंदे एक तरीका है, दसो जी। विन नावे क्यों छुट्टी है? भाई नाम तो बिना नहीं छुट्टिया जाए। गुरु नूं धारण करो, गुरु तो नाम लो, पंजा प्यारियां तो अमृत छको, खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरबाणी दा जाप करो, अभ्यास करो, मूल मंत्र दा अभ्यास, नाम दा अभ्यास, पापे पचै पचाहे। फिर महाराज कहंदे पाप नूं बंदा पचाउंदा, जदों पाप नूं पचाउंदा जांदा मुड़ मुड़ करदा इसे करके दुखी हुंदा। दूसरा अर्थ पापे पचै पचाहे, जिहड़ा नाम है ना, नाम पापां नूं साड़ के सुट देवेगा। आपां बचन पढ़दे हैं ना, भरीआ हथ पैर तन देह, पानी धोत्या उत्तर सुखेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईआ ओ धोए, भरीआ मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै रंग। भाई साड़ेगा, नाम रूपी अग ला दे, ये पाप रूपी जंगल सड़ के सवाह हो जाएंगे। नाम ही फिर फाही फासै कहूआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। महाराज दस रहे हैं, कहते पंडित जी सुनो, फिर फाही फासै कौआ, जिहड़ा एक कौआ मन रूपी कान, फिर फाही फासै, वार वार इहनूं फाही मिल रही है, फस रहा किहदे करके? संसार दे धंधिआं विच, जंजाल विच फस रहा। फिर पछताना अब क्या हुआ, फिर पछताउंदा जिवें महाराज ने कहा ऐसा काम मूल्य ना कीचा जित अंत पछताई है। पता भी है महाराज गुरबाणी का बचन आप पढ़ते कि वीर सतगुर साचा क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधा एक ना लाग गई जो बांस बजाई है। हुण गुरु की करे भाई दसो। फिर पछताना अब क्या हुआ, फिर कहता हाय मैं आ काम क्यों कर लिया, मैं ना करदा, फिर पछताउंदा ना। फाथा चोग चुगै नहीं बूझै, सतगुर मिलै तां आखी सूझै। फाथा फसिया होया वकारा रूपी चोगा नूं मन रूपी पंछी चुग रहा, नहीं बूझै। ये बुझ नहीं रहा भी शिकारी आउण वाले आ। काल रूपी जिहड़े जमदूत आ उन्होंने वकारा रूपी चोग का छिट्टा देता, मन रूपी पंछी आके फस गया। ये बुझदा ही नहीं, पता ही नहीं लगता, आराम नाल लग्या पिया, पता नहीं कदों आके फिर वो काल रूपी शिकारी ने दबोच लेना। पर सतगुरु मिला तो आखी सूझै, जिवें आपां कहने ना भी अखां खोल देख, सतगुरु फिर सानू ज्ञान दी अखां खिलाउंदा। देख भाई फस गया, वकारां रूपी जाल दे विच फस के चोगा चुग रिया, वकारां रूपी निकल दे विचों। महाराज फसिया किवें आ? जो मछली फाथी जम जाल, विन गुर दाते मुकत न पाल। ज्यों भाई जिवें कहंदे मच्छी है ना फस गई है जाल दे विच, विन गुर दाते मुकत न पाल। गुरु तो बिना, दाते तो बिना कदे मुक्ति नहीं लभदी। फिर आवे फिर जाए, एक रंग रचै रह लिव लाए, इव छूटै फिर फास न पाए। इउं महाराज कहंदे वकारा रूपी जाल दे विच फसिया होया, कदे आउंदा कदे जांदा, पर एक रंग रचै रह लिव लाए। जे किते एक रंग दे विच रच गया, लिव लग गई, इव छूटै फिर फास न पाए। महाराज कहंदे फिर वकारां तो छुट गया, फिर नहीं फस सकदा। महाराज अच्छा, महाराज कहंदे हाँ पंडित जी फिर कदे नहीं फसेगा। बीरा बीरा कर रही, बीर भय बैराए,
ਵੀਰ ਚੱਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਜਾਏ। ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ ਭਏ ਬਹਿਰਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀਰੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ ਭਏ ਬਹਿਰਾਏ। ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਾ। ਪਰ ਵੀਰ ਚੱਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਿਣ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਸੜ ਗਈ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਲ ਕਹਿ ਘਰ ਜੇ ਬੇਟੜੀ, ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਨੇਹ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਤੇ। ਬਾਬਲ ਕਹਿ ਘਰ ਬੇਟੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਬੇਟੜੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਪੇਕੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਤੇ। ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿੱਖੇ। ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਦੀ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਰਲੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਮਲੇ। ਠਾਕੁਰ ਹਾਥ ਵਡਿਆਈਆ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਵਿਰਲੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝੋ, ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਵਿਰਲੇ ਸਾਧੂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਬੈਠੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।